ተነሱና የወዳደቁትን ምስጋና ለነሱ ጀግኖች ለዛሬ ነፃነት ያበቋሁኝ ወገኖች እንደምን ዋላችሁ። ጉንፋን ይዞኝ ድምጼ ስለተዘጋ ነው ብዙ አልልም፣ ግን ስለ እኔ አንዳንድ ነገር መናገር ፈልጌ ነው የመጣሁት። የኛ አካባቢ የፓርላማ ተወካይ ነው፣ ተዘግቶ ነው። የፓርላማ ተወካይ ነው የኛ አካባቢ። ለኢትዮጵያውያን ማንኛውንም ነገር ስንጠይቀው ሁል ጊዜ ስብሰባ ካለበት ከስብሰባው ተነስቶ ኦታዋም ከሆነን የት ናችሁ ብሎ እጃችንን ይዞ ለኛ የሚከራከርልን ሰው ነው። ዛሬም እኛን አክብሮ የኛ ቻምፒዮኑ ነው እዚህ መጥቷል። ስለዚህ መልእክት እንዲያስተላልፍ አሁን በቅርቡ ደግሞ መሪ ለመሆን እያሰበ ነው ተብሏል። ለሱም ጸሎት ታረጉለታላችሁ እያስባለሁ። ስለዚህ Nathan, thank you so much for coming. We're so glad that you are our MP and we wish you all the best. Please. Well, thank you very much. Honestly, it's amazing to be here with all of you, especially on such an important day, being the 130th anniversary of the Ottawa victory. And you know, I was going to steal Rosemary's line. You can probably tell I'm not Ethiopian, but you can definitely tell I'm not. But I will say, when it comes to that question of sovereignty, you know, when you think of the last year as Canadians and as folks facing threats from south of the border, when we put our differences aside and we unify in the name of sovereignty, it's an important reminder of just how powerful we are together. Now, I just want to say I feel very lucky. I've been the Member of Parliament for Beaches East York for the last 10 years. I grew up in the East End. I feel very lucky to have such a vibrant Ethiopian community in our East End, across our city, across our country, but feel very lucky to represent the East End, and it's an incredible partnership we've had with the Ethiopian Association. I'm lucky especially, my office is on the Danforth, and we're just down the street from the Ethiopian Association. I'll say I've only been there for 10 years. The Ethiopian Association has been there since 1981, I think. They opened their doors to serve the community, and so it's 45 years now. And so honestly, you know, I assume you were clapping for nice things when Sela was talking about me, but I do see it as a partnership. So when there are opportunities for funding for youth, when there are opportunities for funding for youth jobs, when there are opportunities for funding for seniors programs, any time that my office is able to contribute and to partner with the Ethiopian Association and with the community more broadly, we will be there at every opportunity. It's incredibly important to continue to lift up the community, and I will say
when it comes to lifting up the community, my ask of you, everything is political, and for better and worse, politics happens with or without us. And so I think this community continues to need to grow and see more representation in office. And so I encourage all of you, two young kids jumped up and bought Rosemary's book. I think young people have to step up in politics, but everyone has to participate. The answer is always participation when we want to have a strong voice, whether it's at Queen's Park, whether it's in Ottawa. So thank you from me, from my office. More than anything, we'll continue to partner, but where any of you are interested in getting involved in politics, I will lift up your voices and be a partner in that as well. Thank you so much. ሰላም ኢትዮጵያውያን፣ ስሜ ብርሃኑ ፈንታ አባተ ይባላል። እንኳን ለአድዋ 130ኛው የአድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ። ዛሬ ማስታወስ የምፈልገው ስለ አድዋ ድል ብቻ ሳይሆን ለጀግኖች አባቶቻችን ከጀርባ ሆነው ወኔ ሲሰጡ ስለነበሩት የመሰንቆ አዝማሪዎች ድምፅ ነው። ንጉሥ ሚካኤል ከደሴ ወደ አድዋ ይዞት የዘመቱት ጦርና ጋሻ ብቻ አልነበረም። ጥበብና ታሪክ ዘጋቢ፣ አዝማሪና አርሆ ጭምር ነበር። አርሆ ታውቃላችሁ አይደል? እኔም አውቃለሁ፣ እንኳን እናንተ። ከነዚህም ባለሙያዎች ውስጥ ሐሰን አማኑ የተባለው ዋናው የንጉሥ ሚካኤል አዝማሪ ነበር። ሁለቱም አይኖች ማየት ባይችሉም ልቡ ግን ብርሃን ነበር። ሐሰን አማኑ በመሰንቆ ስለ ባልቻ ሳፎ እንዲህ ነበር ያዜመው። ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ፣ መድፍ አገላባች ብቻ ለብቻ፣ አሻግሮ ገዳይ ዲባን ተርሶ፣ የዳኛው አሽከር ባልቻ በነፍሶ። ከሐሰን አማኑ ቀጥሎ በዘመኑ ዝነኛ የነበሩ 4 አዝማሪዎችም ነበሩ። እነሱም በላይነሽ አብተው፣ ጉልማው ይመር፣ መሐመድ ዳርጌ እና ታሪኬ ሲሆኑ ከወሎ ደሴ ምድር ተነስተው አድዋ የዘመቱ አዋጊ አዝማሪዎች ነበሩ። ታዲያ በላይነሽ አብተው ስለ ባልቻ ሳፎ እንዲህ ስትል አዜመች። ከመድኃኒት ፍቱን ውሸባና ከሰው መልካም ባልቻ ከፈረስም ነፍሶ። ንጉሥ ሚካኤልን ተከትላ ማሲንቆ ተሸክማ ከደሴ ወደ አድዋ የተጓዘችው ታሪኬ በጦርነት መሃል የወደቀ የአገሯን ልጅ ብታይ እንዲህ ስትል አዜመች። እንደ እግዚአብሔር ስጋጃ ምድሩ ላይ ተሰፍተ፣ እንደ ብረት ቁና አፈር ላይ ተደፍተ፣ ነፃነትን ይመጣል የአገር ልጅ በሞት ብላለች። ቀጥሎ ጉልማው ይመር የተባለው አዝማሪ ስለ ንጉሥ ሚካኤል ያዜመው እንዲህ ሲል ነው። ማን በነገረው ለጣሊያን ደርሶ፣ ሚካኤል መጣ ረመት ለብሶ ብሏል። በአድዋ ጦርነት ወቅት ጀግናው ባልቻ ባሳፎ የተሳተፈው በመድፍና በመትረየስ ተኳሽነት ነበር። ታዲያ አንድ የጣሊያን ወታደር በባልቻ ግንባር ላይ ያነጣጠረ የተኮሰው ጥይት ጀግናው ጆሮ ሎቲ ማሰሪያው ላይ በጥሶት አለፈ። በጊዜው የጆሮ ጉትቻ ማንጠልጠል የገዳይ ወይም የዝሆን አዳኝ ምልክት ነበር። ታዲያ መሐመድ ዳርጌ የተባለው ከደሴ የዘመተ አዝማሪ በባልቻ ጆሮ ላይ የሚታየው የወርቅ ወይም የአልማዝ ሳይሆን የጥይት እርሳስ ምልክት መሆኑን ለማጣቀስ እንዲህ ሲል አዜሟል። ማን እንዳንተ አድርጓል የእርሳሱን ጉትቻ፣ መድፍ አገላባችሁ አባ ነፍሶ ባልቻ በማለት አዜሟል። እኒህ ነበሩ በጥቂቱ ያልተዘመረላቸው ግሩም ድንቅ ከወሎ ደሴ የዘመቱ አዝማሪዎች። እናስታውሳቸው። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ የጽሑፍ ምንጭ በባላምባራስ ማኅተመ ሥላሴ ከተጻፈው ዝክረ ነገር ከተሰኘው ታሪካዊ መጽሐፍ ውስጥ ከአባቴ ከእናቴና ከወንድሜ ጋር በመሆን ካነበብነው ነው። መልካም የአድዋ ድል ቀን። አመሰግናለሁ። እንደ
እንደምን ዋላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን። እንኳን ለ130ኛው ዓመት የአድዋ ድል በዓልን አደረሳችሁ። በድጋሜ በዚህ ዓመት ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ የማቀርብላችሁ አንድ ጊዜ በትምህርት ቤት ክፍል ውስጥ ያጋጠመኝን አጭር ታሪክ ነው። እዚህ አገር በየካቲት ወር ላይ ለጥቁሮች ታሪክና ባህል የሚከበርበት ዕለት ነው። ታዲያ አስተማሪያችን ስለ ቀኑ ምንነት ስታስተምረን ሁሉም አፍሪካውያን ከቅኝ ግዛት የወጡበትን የነፃነት ቀን በዓላቸውን እንደሚያከብሩ አስረዳችን። ወዲያውኑ ወደ እኔ ዞረችና የኢትዮጵያ የነፃነት ቀን መቼ እንደሚከበር ጠየቀችኝ። እኔም ከጥያቄው ጋር የሚገናኝ ታሪክ ከቤተሰቦቼ ሰምቼ እንደማላውቅ አስረዳኋት። ከትምህርት በኋላ ወደ ቤቴ ስመለስ ቤተሰቦቼን ስለ ሁኔታው ጠየኳቸው። እነሱም የሰጡኝ መልስ ከአስተማሪዬ በጣም የተለየ ነበርና ተገረምኩ። በሁለተኛው ቀን ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ ለጓደኞቼ ትናንትና አስተማሪያችን የገለጸችልን ስህተት እንደሆነ እና ትክክሉ ምን እንደሆነ አስረዳኋቸው። ወደ ክፍል ከገባኝ በኋላ ልጆቹ ለአስተማሪያችን ቀድሞ ነግረዋት ስለነበር እንደገና ጠየቀችኝ። አዎ እኛ ኢትዮጵያውያን የነፃነት ቀን የሚባል የለንም አልኳት። እንዴ ቤተሰቦቼ አፍሪካዊ ከሆኑ እኮ የፍሪደም ቀን ነው የሚያከብሩት አለችኝ። እኔም አዎ አፍሪካዊ ናቸው፣ ነገር ግን I come from a land that's always been independent. We only have victory days, not freedom days. ቤተሰቦቼ የመጡት ዘወትር ነፃነቷን ጠብቃ ከምትኖር እና የድል በዓልን ብቻ ከምታከብር ብቸኛዋ የአፍሪካ አገር ነው። እሷም ኢትዮጵያ ትባላለች አልኳት። አስተማሪዬም ትኩር ብላ አይታኝ በጣም ይቅርታ በቂ እውቀት ነው የሰጠኝ አለችኝ። እኔም በኩራት በመግለፌ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አዎ እኛ ኢትዮጵያውያን በነፃነት የኖርን ቅኝ ገዢ ወራሪዎችን ድል የነሳንበት የድል ቀን ብቻ ነው የምናከብረው። ወላጆች ለልጆቻችሁ እንዲህ አይነቱን አኩሪ ታሪክ በየጊዜው ማስተማር ይኖርባችኋል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። እግዚአብሔር የከርሞ ሰው ይበለን። ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ታማኝ የመረጃ ምንጭ ሆኖ የኖረው ብርሃን ቲቪ 16 ዓመት ሞላው። ከቶሮንቶ ካናዳ አየር ተነስቶ በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ለሚገኙ ወገኖቻችን ሁሉ Ethiopia,
ተመልሰን በኋላ እንላለን። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሰን። ቴንኪዩ። ኢትዮጵያ ሦስት ሺህ ዘመን መዝለቁ ሀገረ መንግሥት ግዛትሽ ሲመራመሩ ፈረንጆች ቢያስደንቃቸው ምስጢርሽ ሳይንሱ ከምድር ሲያገኛት ብሎ ሰይሞ ድንቅነሽ የጥቁር ሕዝቦች መኖሪያ የሰው ዝርያ ምንጭ ነሽ ብለው አመኑ ቃል አጡ።
የፍቅርና የህብረት የአንድነት ችቦ ይለኮስ። ኢትዮጵያ ዳግም ተነስታ የክብር ካባ እንድትለብስ ነጋሪት ይጎሰም ማልዶ አዋጅ ይነገር ይሰማ የአድዋ የድሉ መንፈስ ዘንድሮም በሰላም ዜማ ነጋሪት ይጎሰም ማልዶ አዋጅ ይነገር ይሰማ የአድዋ የድሉ መንፈስ ዘንድሮም በሰላም ዜማ። በልዩ ዝግጅት የተሰናዱ ጥንቅሮችን እያስደመጠ የተለያዩ የሚዲያ አገልግሎቶችን እየሰጠ ብርሃን ቲቪ እስካሁን አብሯችሁ ቆይቷል። በ2025 የማህበረሰብ አባልነት ፕሮግራማችንን ስንጀምር ላደረጋችሁልን ታላቅ ድጋፍ እያመሰገንን በዚህ በያዝነው በ2026 ይህንኑ የማህበረሰብ አባላት ቁጥር 400 ለማድረስ አቅደናል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ከሚገኙ ባለሙያ ጋዜጠኞችና አርታኢዎች ጋር በመስራት ጥራት ያለው እውነተኛ ዜና ለማቅረብ እየተጋ ያለው ብርሃን ቲቪ በወር $10 በዓመት $120 በማዋጣት ነፃና ታማኝ የማህበረሰብ ሚዲያን ለማጠናከር እንድትደግፉ ጥሪውን ያቀርባል። ነፃ የማህበረሰብ ሚዲያን ለመመስረት አብራችሁን ስለምትቆሙ ከልብ እናመሰግናለን። ብርሃን ቲቪ 16 የመረጃ ዓመታት